कर्नाटका गुलबर्गा शहर के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के रूबरू AIDSO गुलबर्गा शाख की जानिब से और गवर्नमेंट ऑटोनोमस कॉलेज के तलबा की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि कर्नाटका सरकार की जानिब से 3 एकड़ 7 गुंठे ज़मीन पर मौजूद गवर्नमेंट ऑटोनोमस डिग्री कॉलेज की अर्जी को कुरुबा समाज को अलॉटमेंट कर रही है। इसको लेकर गरीब तलबा ने कहा कि पूरे इलाके में मौजूद एक ऑटोनोमस कॉलेज को अगर एक ही समाज को दिया गया तो बाकी समाज के तलबा कहाँ तालीम हासिल कर पाएंगे। AIDSO गुलबर्गा के जनरल सेक्रेटरी तुलजा राम ने हुकूमत कर्नाटका पर इल्ज़ाम लगाया कि जानबूझकर हुकूमत ऐसा इक़दाम कर रही है। अगर ऐसा किया गया तो AIDSO की जानिब से बड़े पैमाने पर रियासत भर में एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। इस एहतजाज के ज़रिए गुलबर्गा डिप्टी कमिश्नर को मेमोरेंडम पेश किया गया और हुकूमत कर्नाटका और चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया से इस कॉलेज की अर्जी को जैसी है वैसी रखने की गुजारिश की गई। अगर कुरुबा समाज के स्टूडेंट्स को अर्जी देनी ही है तो कहीं दूसरी जगह देने की बात कही। आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, अतराफ TV उर्दू न्यूज़। मेरा नाम युवराज राठौड़ है। मैं ऑटोनोमस डिग्री कॉलेज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का BSc फर्स्ट टाइम स्टूडेंट हूँ। मैं यहाँ क्या मुद्दा हुआ, आज हम क्यों आंदोलन कर रहे बोले तो जो हमारे कॉलेज का 3 एकड़ 7 गुंठा जो ज़मीन है वो बेरे समुदाय दूसरे समुदाय वाले को दे तो बोल रहे। तो ऐसा बोले तो पूरा स्टूडेंट्स को क्या है, यहाँ कुरुबर समुदाय ये समुदाय वो समुदाय देते गए तो यहाँ स्टूडेंट्स को हक जो जस्टिस मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। आज ज़मीन ले रहे, कल स्कूल पूरा कॉलेज लेते, क्लासरूम लेते, नेक्स्ट कॉलेज लेते, पूरा हटा के छोड़ देते। तो हम जो गरीब बच्चे ये गांव से वो गांव से खेड़ी गांव से आते तो वहाँ कहाँ पढ़ना। यहाँ प्राइवेट कॉलेजेस में कहाँ तो भी जाकर हम पढ़ना बोले तो क्या बोलते लाखों डोनेशन फीस भरना पड़ता, वो हमारे नहीं होता। 500 रुपये फीस भरने को नहीं होता बोलकर हम यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में आकर पढ़ रहे। तो यहाँ आज ज़मीन दे रहे, कल कॉलेज भी देते तो सब गरीब बच्चे क्या रोड पे जाकर बैठना, हमारे एजुकेशन नहीं मिलना चाहिए। इसके लिए इसके खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं आज। तो हमारे जो हमारा डिमांड क्या है बोले तो हमारे वो जमीन ये कर रहे वो हमारे रिटर्न देना, ये हमारा डिमांड है। वी वांट जस्टिस, दैट्स मतलब और जो क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स सब ये होते हैं हमारे सिर्फ जमीन ही क्या और क्या बोलते हैं फंड्स रिलीज करो, क्या बोले तो वहाँ बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ कॉलेज में। वो सब फंड्स रिलीज करने के बाद स्कॉलरशिप नहीं है, कितने को स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं है, बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, आने जाने को बस का ये नहीं है, वो सब करो बोले तो यहाँ ज़मीन उसको देते, ज़मीन इसको देते बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स का कहाँ जाना, उसके लिए हम आज आंदोलन कर रहे हैं। हमारे के जस्टिस होना बोलकर हम आंदोलन कर रहे हैं। युवराज राठौड़, विद्यार्थी होराट समिति, ऑटोनोमस कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज। 3 एकड़ 7 गुंठा है। 1 ಎಕರೆ ಕೂಡ 1 ಇಂಚ್ ಕೂಡ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವು। ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಾಗಿ ಇದು ಕಾಲೇಜ್ ಈ ತರ ಕೊಟ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ? ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಬೇರೆಯವ್ರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಬೇಕಲ್ವಾ ಇದು ಜಾಗ। ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಮಗೂ ಇದು ಒಂಥರ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗುತ್ತೆ। ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕಾಲೇಜನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ। ಮುಂದೆ
ಸರ್ಕಾರನು ಬಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಜಾಗನು ನಮ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ವೇತಾ ಬಸಕಂಠ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು AIDS ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಹೋರಾಟ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಇರುವಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಲೇಜು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಟೋನಮಸ್ ಕಾಲೇಜು. ಈ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೂ ಕೂಡ 3,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ರೈತರು, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಏಕಾಏಕಿಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಜಾಗ ಇದೆ 3 ಎಕರೆ 7 ಗುಂಟೆ, ಇದನ್ನ ಒಂದು ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಯಾವ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ, ಏನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಇದೆ, ಯಾರು ಕೇಳಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಜಾಗನ? ನಾವು ಈ ಜಾಗನ ಕೊಡಕ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಜಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಕಾಲೇಜ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಫಂಡ್ಸ್ ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಕಾಲೇಜು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಜಾಗ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾಳೆ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಕೂಡಲೇ ಏನ್ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು. ಇನ್ಮೇಲೆ ಕೈ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೇರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರನೇ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕೂಡಲೇ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ CM ಅವರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಆಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. AIDS ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ತುಳಜಾರಾಮ್ ಮೆನ್ಕೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಗರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಸರ್? ಅಲ್ಲಿ ಕುರುಬ ಸಮಾಜ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಮುದಾಯ ಹೆಸರಾಗಿ ತಗೊಳ್ತೀರಾ? ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ನೀವು ಸಮುದಾಯ, ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ ಯಾಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ತರ್ತೀರಿ? ಯಾವ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಹಂಗಾದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಡಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹಂಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡಿ. ಅದು ಸರ್ಕಾರ ಜಾಗ, ಅದ್ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯ. ಅಷ್ಟು ಮೇಲೆ ನೀವು ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೊಡಿ. ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಾಸ್ಟ್ ತೋರ್ ಮಂದಿ ಯಾಕೆ ಬರ್ತೀರಾ? ಜಾತಿ ಧರ್ಮನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಯಾಕೆ ತರ್ತೀರಾ? ಇದು ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಓಡದಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇದು ನೀವು ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಎಕರೆ 7 ಗುಂಟೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪುಟ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾವ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಕಾಲೇಜ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಮೊನ್ನೆ ಅವ್ರು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲಾತಿ ಇದೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ. ಹಂಗ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾಗಿತ್ತ. ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಜಾರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅನುಮೋದನೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕಂತ. ಅವ್ರು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಅದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಅದು ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಅವ್ರು ಟೀಚರ್ ಉಳಿಸ್ಕೋತಾರೋ ಲೆಕ್ಚರ್ ಉಳಿಸೋ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೋತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓದಿರುವಂತ ಏಕೈಕ ಕಾಲೇಜ್, ಬಡವರಿಗೋಸ್ಕರ ಇರುವಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚೋಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಬಡ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಹಂಗಾರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ನೀವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಓದ್ಬೇಡ್ರಿ, ರೊಕ್ಕ ಇದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹೋಗ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಮನೆ ಕೊಡ್ರಿ. ಇದನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು? 3,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇವನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಇದು ತೆಗಿತಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಹೊಸ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗಳು ಬರ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸ ಏನಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಫಂಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟೋ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ. ದುಡ್ಡು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಯಾಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ? ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇದ್ರೆ ಮಾಡಿ. ನೀವು ನಾವು ಮಾಡಂತ ಯಾಕೆ ಮಾಡಂತ? ಈ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಏನ್ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ? ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ, ಏನ್ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ನೀವು. ಇದು ನಾವು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ತುಳಜಾರಾಮ್ ಮೆನ್ಕೆ, AIDS ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. टीवी हर बात सच के साथ। इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है थीम प्रोडक्शन, क्रिएटिव इवेंट मैनेजमेंट, टेंट हाउस इवेंट्स डेकोरेशंस, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट डिटेल्स 9986544971।